व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब जी असी ईमेल पढ़न जा रहे हैं वो आई है भैन सुखमन कौर जी की चंडीगढ़ तो इन्हों ने आप दो टॉपिक शेयर किए ने अपने व्यूअर्स नाल तो उन्होंने थर्ड मेरा ख्याल है अमनजोत कौर अमनजोत सॉरी डॉक्टर साहब तो उन्होंने थर्ड टॉपिक है वो नफरत मुहिम अते सिख डायस्पोरा नूं बेअसर करन दी कोशिश। फरजैनो सिटी कौंसल विखे 1984 फ्रेजनो सिटी कौंसल विखे 1984 सिख नस्लकुशी दे मते ते भारती हुकूमत वालों भारतीय कौंसलैंड वालों निभाई गई भूमिका बारे सब नूं पता है। हिंदुआ ने अपने मीडिया अते कौंसलमैनां नूं कहा कि जिहड़े ये मता पास कर रहे हैं वो अतवादी हैं अते नफरत फैलाउणी चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हां नूं कनेडा विच सिखां दी हो रही चढ़त भी नहीं पचदी, इसे लई इन्हां ने हुण सिखां नूं बदनाम करन लई एयर इंडिया बंब धमाके बारे बहुत लिखिया है ते राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मीडिया कोल कनेडा दे मंत्रियां नूं खालिस्तानी अते अतवादी किया है। छोटी सोच दे मालक अमरिंदर सिंह वर्गे सवेरे शाम कनेडा सरकार विच अते न्यूयॉर्क विच बैठे खालिस्तानियां नूं कोस रहे हैं जिन्हां ने उसकी अमरीका कनेडा फेरी की फूक कड्डी। 1984 सिख नस्लकुशी का मुद्दा दबाउण लई भारतीय मीडिया अते सोशल मीडिया भी फिर सिख विरोधी आवाज़ां नूं रज के उछालदा है। आस्ट्रेलिया दीआं चोणां विच हिंदू उम्मीदवार सिख उम्मीदवारां दे खिलाफ टेक ना सके, इस दे जवाब विच इन्हां ने सिख सियासतदान बीबी अलैक्स भट्टल खिलाफ मुहिम चलाई ते चिट्ठियां भेज के उस नूं अतवादी समर्थक अतवादियों का पक्ष पूरन वाली गर्दानन की कोशिश की कि उस लहर की हमायती है जो पंजाब विचों हिंदुआं नूं खत्म कर रही है। इत्थों तक कहा कि सिख दूजिआं नूं मारन लई खंजर किरपान पाउंदे हन अते इह मुसलमानां वर्गे हन। जिस हिसाब नाल अलैक्स भट्टल खिलाफ भद्दी शब्दावली वरती गई है उस तों यही गल साबित हुंदी है कि वह किसी नस्ली वितकरे करन वालियां दा काम नहीं है। इस पिछे भारतीय एजेंसियां ते हिंदू डायस्पोरा दा हथ है। फ्लायर्स विच कहा गया है कि अलैक्स भट्टल खाड़कू सिख अतवादी है जो ये दावा करती है कि भारत ने सिखां की नस्लकुशी की। ग्रीनस विच वड़ के अपने लुकवे एजेंडे ते काम कर रही है कि भारत नूं किवें बदनाम किया जाए। यह खबर आस्ट्रेलिया मीडिया तो बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया विच लियाउण लई भारतीय मीडिया ने चुकी। हालांकि इन्हां ने यह दिखाउण की कोशिश की कि यह किसी नस्ली फिरकू बंदे का काम है, पर यह शब्दावली ही दसदी है कि इस पिछे कौन है। भारत कोलों यह बर्दाश्त नहीं हुंदा कि यूके कनेडा अमरीका अते होर मुल्कां विच सिखां दा बोलबाला होवे। इस लई हर हीला वरत रहे हैं कि सिखां दे वधदे प्रभाव नूं किवें रोकिया जा सके तां जो सिख न्याय ना लै सकन। अलैक्स भट्टल ते निशाना साधन का यही कारण है कि वह 1984 नाल संबंधित रैलियां की सपोर्ट करती है। उस बारे यह कहा जाना है कि 1984 सिख नस्लकुशी बारे भारत खिलाफ झूठ बोल रही है। इन्हां दा दंभेपुना साबित करता है ते यह दसदा है कि इन्हां वल्लों कीते जुल्मां दी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पोल खुलण तो रोकण लई यह किस हद तक जा सकते ने अते जा रहे ने। इन्हां ने सिखां नूं लगातार निशाना बनाया होया है, जिवें सिखां नूं कनेडा विच आईसिस नाल जोड़िया गया है। फिर झूठियां रिपोर्टां कढ़ियां गईयां हन। सिखां ने प्रिंस विलियम अते कैट ते उन्हां दी भारत फेरी समय हमला करना है ते सिखां ने लश्कर नाल हथ मिला लिया है अते होर पता नहीं की। ये सब इंडिया टुडे जी न्यूज़ ने रज के प्रचारिया ते सिखां खिलाफ जहर उगलिया। भारत विचले हिंदुआं अते मुसलमानां वालों बाहरले सिखां दा मजाक उड़ाया जाता है कि सिख अंग्रेजां दे गुलाम सन, पर यह तां विश्व युद्ध दीआं लड़ाइयां विच अपनी वीरता दस रहे हैं जां फिर ये लोग साडी भावना समझते ही नहीं, पर यह कहते हैं कि सिखां नूं पता ही नहीं है कि वह की कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। भैन जी अमनजोत कौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू लिखिया ये तीसरा सैगमेंट असी उन्होंने लिखत का अज विचार अधीन लिया जी। और उन्होंने बड़े एलैबोरेट तरीके दे नाल जिहड़ी नफरत मुहिम सिखां दे खिलाफ जिस दे विच भारतीय मीडिया इंडियन कौंसलेट और उन्हां दियां खुफिया एजेंसियां दे गुप्त विंग जिहड़े ने और ये गल जिहड़ी अलैक्स भट्टल के हवाले नाल आस्ट्रेलिया सामने आई जिहड़ी कि पब्लिक ऑफिस लई रन कर रही है। इस तो पहला भी अज तो कुछ साल पहला इंग्लैंड दे विच इन्हां दा यतन हमेशा रहा है, क्योंकि इस गल तो घबरांदे ने जिवें असीं
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਚ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਫਲੈਟ ਫਲਾਇਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੈਕਸ ਭੱਠਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਇਰਸ ਵੰਡੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਕਸ ਭੱਠਲ ਬੜੀ ਵੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਲੈਕਸ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਇਵੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫਲਾਇਰ ਸੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਔਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂਰ ਐਗਸ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਬਾਸਕਟਸ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਡੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖਬਰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਲਗੜ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।